जय जगन्नाथ जय लोकनाथ। आम नीलाचल सत्संगर किछि आध्यात्मिक कथा जहाँकि शुणिले मनरु दूर हो जिवो व्यथा। टंका कमाइबा निज हाथ रे नाही, किंतु सेथिपाई राति दिन लागी रहउछन्ति। भजन करिबा निज हाथर कथा, किंतु ताहा करू नाहंती। जीवन काल रे काम करी करी लक्ष टंका रोजगार करिबा भी निज हाथ रे नाही, परंतु 1,00,000 3 लाख भगवान का नाम जप करिबा निज आयत रे। त जेउ मनुष्य मृत्यु परे निज सांगरे जीव ता संग्रह तो करूनी, किंतु जहा मृत्यु परे एई संसार रे पड़ी रहिबो ताकू संग्रह करी को बड़ काम करूछि जे। त स्वभाव होछि से स्नान जहा चरित्र को महकाई दे। सम्मान होछि एक दान जहा आमको महान करिबारे सक्षम करि दे। कर्म होछि सही पूजा जहा भाग्य को परिवर्तन करे। संतोष होछि एक मंदिर जोठी भगवान रहंती। मन मलिन रखी बाहर को सुंदर देखैबा एपरि चातुर्य ईश्वरଙ୍କ पाखरे ग्रहण योग्य नुहे। त आम चरित्र केते सुंदर निर्मल हेउ, लोक माने सेपरि चिंता करिवे जहा तांको मन रे अछि। जेपरि निष्कलंक सीता मांक चरित्र रे लांछन लगैबाकू लोक पोछेई नथिले। त निज पाखरे जेते ज्ञान किंबा दक्षता थिले सुधा जदि आपणक पाखरे साहस नहीं, तेबे आपण कौनसी कार्य रे सफलता हासिल करि परिबे नहीं। तेणु काम करिबा पूर्वरु प्रथमे निज साहस को एकजुट करी काम को आरंभ करिबा उचित। पितामाता जीवित थिले तत्परतार सहित सेमानकर आज्ञा पालन करिबा तथा सेमानकर चित्त प्रसन्न रखिबा उचित। आ सेमानक मृत्यु परे सेमानकु पिंड देबा श्राद्ध तर्पण करिबा उचित। त सेमानक कामरे सेमानक नामरे तीर्थ व्रत प्रभृति मध्य करिबा उचित। एपरि कले कौन हुए ना सेमानक आशीर्वाद मिले, फल इहलोक आउ परलोक उभय सुधुरी जाए। परिश्रम कले मनुष्यर समय बदली जाए, किंतु मनुष्य निजर स्वार्थ पाई निजे केतेबेले भी बदली जाउछि। तेणु स्वार्थ को परित्याग करी निस्वार्थ जीवन ही आमर एकमात्र काम्य। मनीष जीवनटा केते सहज किंबा सरल नुहे कि सिनेमार 3 घंटा शो भलिया नुहे। एटी सब किछि वास्तव। जीवनर प्रत्येक मोड़े दुख कष्ट छलना लांछना विश्वासघातकता धोखा सह सामना करने को पड़े। तो ये सबूर मुकाबिला करी आग को बढ़ा को पड़ जाए। केउठी सहिबा को पड़ी थाए तो कहिबा को पड़ी थाए, केउठी पुणी सबु जानी मध्य निजको बोकार अभिनय करने को पड़ी थाए। कोठी उत्थान आ पतन भी देई गति करे। तेणु जीवनर मानुआल भगवत गीता आमे नित्य पाठ करिबा, आम जीवन को आमे जानिमा। श्रीमद् भागवतम पढ़िबा प्रभुंकर लीला गुण रहस्य को जानिमा, अज्ञान दूरीभूत हो जीव। आध्यात्मिक मार्ग रे सब किछि सही आगो को आगेबाटा होछि प्रकृत जीवन। जेमिति लुण को गोटे सुना ताटिया रे रखी चाखिले मध्य तार स्वाद बळे नहीं, जो लुणी कि सेई लुणी। ठीक सेमिति स्वार्थपर लोकमानकर जेते भी तुमे उपकार ना कर ना कहीं तार स्वार्थ स्वभाव केबे मध्य बदले नहीं। तेणु स्वार्थपर लोक पाखरे रहिबा अपेक्षा निस्वार्थ भाव रे जीवन बितेबा सर्वाधिक 100 गुण रे भल। तो शक्तिहीन व्यक्ति सर्वदा निर्भर योग्य होइथाए। तुमे जेते बेसी अन्य उपरे निर्भर हेबो सेते बेसी हताश हेबार संभावना रहिछि। तेणु आशा विश्वास निर्भर केवल भगवत अभिमुखी हेले जीवनटा सुधरी जीव। एई संसार हेउछि गोटे कर्मक्षेत्र। जे जेपरि कर्म करिवो ताकू मध्य सही प्रकारर फल मिलिबो। आमे जेमिति बीज
ବୁଣିବା ଆମେ ସେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଜୀବ କର୍ମ କରି ଚାଲେ ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗରେ ପରାଧୀନ। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ, ଯାହାକି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଶରୀରର ମଇଳାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଅନ୍ତର୍ମନ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ମଇଳା ଆସିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟର କୁଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଗୀତାର ଗୋଟାଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଦିନ ବି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଗୀତା ବି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ନ ହେବ ତେବେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥତଃ 5ଟି ହେଉ 10ଟି ହେଉ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। କେବଳ ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା। ଏଥିରେ ଜରୁରୀ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବି ପାଇପାରିବା। ତ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବତାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପାରୁଛେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ କାହାକୁ ଉପାୟ ବତେଇବା ଯାହାକି ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ଉପଦେଶ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ତ ସମସ୍ତେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପଦେଶ ମାନିବାର ଲୋକ ହୁଏତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଶପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ନ କରେଇକି ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଏକୁଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତିରେ ପାଣି ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିବା ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକୁଟିଆ କିପରି ସବୁକିଛି କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବିକି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାରେ ନିମ୍ନଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସେ ନିଜର ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ଧାରଣ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଆମେ କମ୍ କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ମଧୁର କଥାଟିଏ କହିବା। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ବାଣୀକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ସେ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅମୃତ ଧାରା ଭଳି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ବାଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସାଧନା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତପ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ସେନାପତି ସୈନିକ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୃଗୟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୃଗୟା ଯିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସାଧୁ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସୈନିକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ, ହେ ଅନ୍ଧ, କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଯିବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ସାଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ, ନା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ସେନାପତି ଆସିଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ କାହାକୁ ଏଠାରେ ଯିବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ସାଧୁ କହିଲେ, ହଁ, ଜଣେ ସୈନିକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ମହାରାଜ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପାଖରେ ବସିଲେ, ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆପଣ ଏଠାରେ କି ଯିବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସୈନିକ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେନାପତି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପଚାରିଲେ, ବାବା କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସୈନିକ ଗଲେ, ତାପରେ ସେନାପତି ଗଲେ? ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ମହାରାଜ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ
ଯେ ବାଣୀର ଶୈଳୀରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ସୈନିକ ମୋତେ କହିଲେ, ଏ ଅନ୍ଧ। ସେନାପତି କହିଲେ, ହେ ବାବା, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଦୈନ୍ୟତାର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଯାହା ଗୋଟେ ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ। ଆପଣ ସାଧୁ ମହାରାଜ ବୋଲି ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ବାଣୀ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାଏ। ଯଦି ବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରି ନେଇଥାଏ। ହେଲେ ବାଣୀ ଯଦି ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକି ମଣିଷ ମନରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି ପଢ଼ିଲେ ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ, ଚିନ୍ତନ କଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ଜୀବନଟା ସୁଧୁରିଯାଏ, ଅମୃତ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରାହା ବି ପାଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତିନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆମର ନିଜ ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସୁଖ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଦେବା ବି ଉଚିତ। ସମ୍ପତ୍ତି ତ କେବେ ବି ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ବନେଇବାକୁ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମିତ୍ର ତ ହଜାର ବନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବା ବାସ୍ତବିକ ମିତ୍ରତା। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାର୍ତ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ତ ସୁଖ ନିଏ, ସାମ୍ନାର ମିତ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଦିଏ। ଏବେ ଆମେ ସମାଜରେ ବହୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ବୟସ ଥାଏ, ଭକ୍ତି କରିବାର ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ। ଏବେ ତ ଛୁଆଟା, ଖେଳିବାକୁ ଦିବା ବୟସ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବୟସ, ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆଦି ଆଦି। ତ ବୋଧ ହୁଏ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। କେବେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ମୃତ୍ୟୁର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଅଛି କହିପାରିବା? ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅଛି କି? ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ସୂଚନା 9 ମାସ ଆଗରୁ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର, ପୁରୀ ରହୁ ସରୋବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକି ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ ଏହି ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।